میں دل کی گہرائیوں سے سیفالدین بٹ صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اپنی ایسوسیشن کی طرف سے، ہماری ایگزیکٹو باڈی کی طرف سے اور سارے ممبر جو ہماری ایسوسیشن کے ساتھ جڑے ہیں۔ یہ ہمارے لیڈر ہیں اور انہوں نے پروو کیا ہے اس چیز کو کہ ان کو کتنا درد ہے ہمارے اسکول ایجوکیشن سیکٹر کا۔ جو ہی ہماری لوکل گورنمنٹ بنی تو ہم ان کے پاس گئے، جیسے بتایا صاحب نے کہ ہماری میٹنگ کروائی انہوں نے۔ ریکگنائزڈ سکول چلاوان، گورنمنٹن تسلیم کرمت، عوامن تسلیم کرمت، ریکگنیشن ہمیں عوام سے ملی ہے کیازِ کہ یم سات اس سکول ترٛٲیِو لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یا وٕنکیٚس تہِ چھِ سکول پیٚوان گۄڈنیٚتھ چھُ ریکگنیشن دِوان عوام، تمہِ پتہٕ چھِ پنٕنۍ امانت تِم اَسہِ حوالہٕ کران، یہ امانتس چھنہٕ اَسہِ خیانت کرٕنۍ کینٛہہ۔ آج جو ہمارے کالجز ہے، ہمارے اسکولز ہے، ہمارے چھوٹے موٹے اسکول جو ہے وہ ایک بلندیوں پہ ہے اور ہم نے پچھلے 50 سال سے کام کیا ہے۔ ہمارے پرانے اسکول ہے، نئے اسکول آ رہے ہیں اب، لیکن جو کام ہم نے پچھلے 50 سال سے جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے بیچ وہ صاحب جنہوں نے ہمیں ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور اسکولوں میں ایڈجسٹ کیا، تو مجھے وہ دن بھی یاد ہے۔ اور آج ہمارے اسکول اتنے فلورش ہو رہے ہیں جموں کشمیر میں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم گورنمنٹ کو بہت بڑا برڈن کم کرتے ہیں۔ ایک تو اتنے سارے بچوں کو پڑھاتے ہیں جموں کشمیر میں، اس کے علاوہ جو ہماری ان امپلائمنٹ پرابلم جو ہے وہ بھی ہم گورنمنٹ کو کم کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کا یہ ہمارا جو سسٹم جو جیسے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کا فیس، ہمارا باقی جو فیسز ہے وہ بھی ہم ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ پچھلے سالوں میں جو سوتیلی ماں کا سلوک کیا گیا وہ انشاءاللہ آگے نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی سکالرز تھے، جتنے بھی پیغمبر آئے، ان کے ٹائم پر مسلمان ہی اس ورلڈ میں آگے تھے، دنیا کو تہذیب دی مسلمانوں سے۔ انہیں تو جتنے بھی ریسرچز یہاں ہوئے، میتھمیٹکس پر، سائنس پر، چاند پر، یہ سب مسلم سکالروں نے انہوں نے ہی پہلے تحقیق کی ہے۔ میں انشاءاللہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی، پہلے اللہ اس کے بعد میں، اینڈ آئی ایم سفیشینٹ ٹو کنوینس منسٹر اور چیف منسٹر، اور ان کو شکر ہے خدا کا کہ ان کو پتا ہے اس کو پرسنل کوئی لالچ یا کچھ یہ نہیں ہے، اور جو بھی کام سیکٹریٹ میں یا سیکٹریٹ سے باہر ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن میں شانہ بشانہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، کیونکہ یہ مجھے آپ این او سیز اس میں رکھیے جو اس کے لیے ایز پر سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن ہے۔ آپ نے اس میں اگر 9 ہمارے اس وقت این او سیز ہیں، اس میں 4 ایسے این او سیز ہیں جس کی کوئی لنک ہی نہیں ہے اسکول کے ساتھ۔ مجھے بتائیے پولوشن کا کیا لنک ہے؟ کوئی اسکول تو پولوشن پھیلا ہی نہیں سکتی۔ یہاں ہمارا کیمیکل سرٹیفکیٹ ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ مجھے بتائیے نان انوائرمنٹ سرٹیفکیٹ، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو ہم نے جو گزارش کی ہے کہ یہ ختم کی جائے۔ اس کے بعد لیز، ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے کہا کہ جی لیز، ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں کہ گاہ چرائی کی زمین بھی ہے، گورنمنٹ کی لینڈ ہے، پرائیویٹ لیز ہے۔ پہلے ہم چلیے میں اسکولوں کی بھی بات کروں گا۔ گاہ چرائی کی زمین ہے جس پر اسکول بنایا ہے، گاہ چرائی کی زمین صاحب صاحب کو بھی پتہ ہوگا، وہ گاؤں میں اس لیے رکھی جاتی تھی کہ وہاں پر اس کمیونٹی گاؤں کا کوئی بلا ہو، مویشی چرائے جائیں یا کوئی کمیونٹی سینٹر بنایا جائے۔ اگر اس زمین میں 2 کنال کا اسکول بن گیا تو کیا پرابلم ہے؟ وہ اسی گاؤں کے لیے ہے نا، وہ کہیں باہر کے ملک کے لیے نہیں ہے، شہر کے لیے نہیں ہے، اسی گاؤں کے لیے۔ ہاں، وہ تو اس گاؤں پہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا ریٹ فکس کیجیے، کچھ بھی کر کے اس کو دے دیجیے لوگوں کو اگر دینا ہے۔ اس کے بعد ہماری دوسری لیز آتی ہے گورنمنٹ لینڈ، جس کی لیز ہوئی ہے۔ اب لیز ہوئی ہے، اس کے بعد اس میں بھی گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم اس کے لیے، جب وہ ڈرائیو ہوئی تو رپورٹ شروع ہوئی، گورنمنٹ نے کہا نہیں جی ہم اس کے لیے قانون بنائیں گے کہ ہم لیز لینڈ کو کیسے آگے ایکسٹینڈ کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، جب تک لیز لینڈ بن رہی ہے، اگر ایک ہوٹل تب تک چل سکتا ہے، ایک دکان چل سکتی ہے، انڈسٹری چل سکتی ہے، وائی ناٹ دا اسکول؟ کتاب ہے بورڈ کی، وہ جو ہم کے جی میں پڑھاتے ہیں وہ جا کے سیکنڈ میں پڑھاتے ہیں، تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے کی؟ تو یہ اٹانومی ہوتی ہے سر،
ऐसा किसी कंट्री में नहीं, किसी हमारे इंडिया के किसी स्टेट में नहीं है कि बोर्ड लगा दिया जाए। इवन इंटरनेशनल बोर्ड कहता है कि दिस इज़ अवर करिकुलम, लेकिन किताबें आप देख लीजिए, ऐसा हम तो हैं बहुत सारे लोग, कभी नहीं बताया जाए कि नहीं आप ये नहीं लगाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। ऑर्डर निकाले गए हैं जिनको हमें प्रॉमिस किया है इनकी वसाकत से हमारे मिनिस्टर साहब ने, मैं ये सारे ठीक कर दूँ। फी हमारा है 9,250 रुपये एप्लीकेशन। अब फाइल नहीं भर सके बिकॉज एनओसी तैयार नहीं होगी, तो अब लेट फीस देना है। तो कितना देना है? 25,000 रुपये। अच्छा, एग्जामिनेशन फी, कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसको वो APR देना है, तो उसको भी 1180 क्यों? इस फील्ड में हमने अपनी जिंदगी में मैक्सिमम स्कूल ही चला है। ऑल ऑफ ए सडन पिछले साल जब हम लोगों को टैग किया गया, वी रियली फेल्ट वेरी बैड। और स्पेशली हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला कि सर आप 35 साल से स्कूल चला रहे हो और आज हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के थ्रू एग्जाम देंगे, ये ज्यादती। तो इस साल आपकी वजह से मतलब वी गॉट थ्रू दैट, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू अबाउट इट। तो और फीस का ये जो इन्होंने बोला, सेम इज और वर्जन विद एवरीबॉडी। हमारे कश्मीर में स्कूल जितने भी ये मुख्तलिफ स्टैंडर्ड के, मतलब एक है जो ट्रस्ट स्कूल है, बच्चे ट्रस्ट स्कूल्स, यानी अगर किसी तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर में डिफिसिट आया तो वो ट्रस्ट जो है वो पूरा करता है, ट्रस्ट। ये एक तरीका। दूसरा है, आज से 30 साल 40 साल पहले एक नौजवान उठा, उसने स्कूल शुरू किया किसी किराए की बिल्डिंग में या अपने बिल्डिंग में अपना सारा जायदाद जमीन सब कुछ बेच के उसने छोटी सी बिल्डिंग बनाई या किराए पे ली। उसके बाद ऐसा वो चेंज हो गया। अब सवाल पैदा होता है कि ये नई बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग कहाँ से लाएगा? तो आज की जो एनसीटी है, एनसीटी की जो पैरामीटर्स है टोटली डिफरेंट है देन द पैरामीटर्स प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड एज सच डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। यूँ तो इसका एजुकेशन मिनिस्टर के हद अख्तियार में है। सिर्फ मेरा इतना था, इन्होंने मुझे अपना समझकर असेंबली मेंबर लोगों का नुमाइंदा होने के साथ साथ इन्होंने समझा कि मैं इनकी भी नुमाइंदगी करूं, इनका केस मिनिस्टर तक पहुंचा दूं और इनके जो स्कूल, कश्मीर स्कूल एसोसिएशन, कॉलेज एसोसिएशन के जो मसले हैं वो आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाऊं। और गवर्नमेंट में पहुंचाने का ही मसला नहीं, बल्कि इनको हर किसी रंग से जहां बेइंसाफी हुई है इंसाफ दिलाऊं, ये मैं फर्ज समझता हूँ बहसीत पब्लिक नुमाइंदा। यही तो बात है कि हमें प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमें यही कहा गया, इक़रा बिस्मि रब्बिका, कि पहले पढ़ो। तो इल्म से ही इंसान आगे बढ़ता है। और बदकिस्मती से जो भी ये हालात कश्मीर में हुए आर्टिकल के बाद से 2019 से, तो एजुकेशन सेक्टर को भी बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह रहमान इनके मसले मसाइल हम गवर्नमेंट तक पहुंचा देंगे और हल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह रहमान हो रहा है। और अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, इंशाअल्लाह रहमान यहाँ भी ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनेंगे जिससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपकी ये सजेशन जो है वही इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के मदद से हम और ये मिल के हल करेंगे, गवर्नमेंट से इस्तदा करेंगे कि इनकी तरफ तवज्जो दे। पिछले दिनों जो इन्होंने एक मीटिंग हमारी अरेंज करवाई थी मिनिस्टर साहबा से, तो उसका शुक्रिया अदा भी करना चाहते थे। और इमीडिएट जो रिलीफ मिला, हमारे स्कूल जो टैग हो गए थे लास्ट ईयर, तो इसमें सैफ साहब की कोशिश से और मिनिस्टर साहबा की मेहरबानी से हमें बहुत बड़ी राहत मिली। और हमारे वो जितने 450 से ऊपर स्कूल थे उनको टैग होने से वो अब निकल गए। तो इसके साथ और हमने भी अपने मसाइल रखे, जैसे इससे पहले हमारी दूसरे MLA साहब के साथ भी हमारी मीटिंगें हुई हैं डिफरेंट चीज़ों में, तनवीर सादिक के साथ, हमारे सलमान सागर के साथ, हमारे फारूक शाह एंड नासर सलवानी के साथ भी पिछले दिनों में हमारी मीटिंग्स हुई हैं। और उनको हमने अपने मसाइल रखे हैं कि भाई जो हमारे मसाइल हैं वो किस तरीके के और किस तरीके के रिलीफ हम चाहते हैं। तो
ये एक बड़ी कामयाब थी। और सैफुद्दीन भट्ट साहब हमारे बीच में से हैं, हमारे साथ इनकी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है और जिस खलूस से इन्होंने काम किया है, तो रियली मैं आपको बताऊं कि हम जितना भी इनका शुक्रिया अदा करें वो कम है। और आगे भी हमने इनसे गुजारिश की है कि एक हाई लेवल मीटिंग हमारी सीएम साहब से भी होगी और मिनिस्टर साहब से भी होंगी और जो बाकी मसले हैं उनको भी हल किया जाए।